السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باب افتعال کے کچھ مخصوص قواعد پڑھیں گے۔ تو دیکھیں باب افتعال کے مخصوص قاعدے کیا ہیں کہ یہ جو باب افتعال ہے نا، افتعال، یہ اس کا وزن کیا ہے؟ ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، افتعال، یہی وزن ہے نا۔ تو یہ افتعال، یہ جو آپ تا دیکھ رہے ہیں نا، یہ تا جو ہے یہ کبھی اسے ہم دال سے بدلتے ہیں، کبھی صاد ذات، کبھی تا سے بدلتے ہیں، کبھی ثا سے بدلتے ہیں، کبھی صاد، کبھی ضاد، کبھی زا وغیرہ سے ہم اس کو یعنی یہ تا بدلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کب یہ تا بدلتی ہے اور کب اسے دال سے بدلیں گے، کب زا سے بدلیں گے، کب تا سے بدلیں گے، کب جیم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہی پڑھنا ہے ہمیں۔ یہ تا جو ہے اسے ہم بدلتے رہتے ہیں، اور فا کلمہ بھی بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی فا کلمہ چینج ہوتا ہے اور کبھی تا کلمہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو ہم پڑھیں گے، اسی میں تبدیلی آتی ہے۔ کبھی فا جو ہے دال بن جاتا ہے، یہ فا کلمہ اسے ہم دال سے بدلتے ہیں، زال سے بدلتے ہیں۔ کبھی تا کو جو ہے ہم صاد، ضاد، تا، زا سے بدلتے ہیں۔ تو کب تبدیلی کہاں کیسے آتی ہے، وہ ساری باتیں ہم یہاں جاننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، ایک تو ہے کہ فا کلمہ کی جگہ دال، زال، زا آ جائے، یا صا، ضاد، تا، زا آ جائے، یا سا آ جائے، یہ فا کلمہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا قاعدے کو۔ ایک تو ہے کہ فا کلمہ کی جگہ دال، زال، یا صا، ضاد، تا، زا، یا سا آ جائے فا کلمہ کی جگہ، یہ فا کلمہ کے متعلق ہے۔ اور یہاں ہے عین کلمہ کے متعلق کہ عین کلمہ کی جگہ یہ سب آ جائے۔ فا کلمہ کی جگہ یہ سب آ جائے تو کیا ہوگا، عین کلمہ کی جگہ یہ سب آ جائے تو کیا ہوگا۔ یہ حروف اگر آ جائیں عین کلمہ کی جگہ تو معاملہ کچھ اور ہوگا، اور یہ حروف آ جائیں جو ہے فا کلمہ کی جگہ تو معاملہ کچھ اور ہوگا۔ یہ عین کلمہ کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ فا کلمہ کے متعلق بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فا کلمہ کی جگہ اب اس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فا کلمہ کی جگہ دال، زال، زا آ جائے تو معاملہ کچھ اور ہوگا، اور فا کلمہ کی جگہ صاد، ضاد، تا، زا آ جائے تو معاملہ کچھ اور ہوگا، اور فا کلمہ کی جگہ فا آ جائے تو معاملہ کچھ اور ہوگا۔ بات سمجھ میں گئی؟ تو فا کلمہ کی جگہ دال، زال یا زا آ جائے تو تائے افتعال کو دال سے بدلیں گے، یعنی فا کلمہ، یہ افتعال کا فا کلمہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دال آ جائے یا زال آ جائے، سب کا ہم اگزامپل دے رہے ہیں، ابھی ہم بتا رہے ہیں، یہاں اگزامپل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب ہم اگزامپل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں، فا کلمہ کی جگہ دال، زال، زا آ جائے تو کیا ہوگا، تائے افتعال کو دال سے بدل دیں گے۔ مثلا تائے افتعال کو ہم دال سے بدل دیں گے، کب؟ جب فا کلمہ کی جگہ دال، زال، زا آ جائے، ٹھیک ہے؟ فا کلمہ کی جگہ اگر صاد، زا، تا، زا آ جائے تو تائے افتعال کو ہم تا سے بدل دیں گے، یعنی یہ فا کلمہ ہے، اس کی جگہ اگر صاد یا زاد یا تا یا زا آ جائے تو اس تا کو ہم کس سے بدلیں گے؟ اس تا کو ہم تا سے بدل دیں گے، تا زا والا، یہ تا سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فا کلمہ کی جگہ سا آ جائے تو تائے افتعال کو سا کرنا جائز ہے، یہ واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ فا کلمہ کی بات ہو رہی ہے کہ فا کلمہ کی جگہ اگر یہ سب آ جائیں تو کیا ہوگا، یہ آ جائیں تو الگ کچھ اور ہوگا، یہ آ جائیں تو کچھ اور ہوگا، اور یہ حرف آ جائے تو کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم صرف سب سے پہلے ہم اسے دیکھیں گے کہ فا کلمہ کی جگہ اگر دال، زال اور زا آ جائے تو کیا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، فا کلمہ کی جگہ باب افتعال، یہ افتعال ہے، اس کے فا کلمہ کی جگہ اگر دال، زال، زا آ جائے تو تائے افتعال کو ہم دال سے بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں گئی؟ تائے افتعال کو ہم کس سے بدلیں گے؟ تائے افتعال کو ہم کس سے بدلیں گے؟ دال سے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگر دال آ جائے تو معاملہ کچھ اور ہے، اتنا تو ہم کریں گے، یعنی فائے افتعال کی جگہ اگر دال، زال، زا آ جائے، تینوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو سب سے پہلا جو قانون لگے گا وہ کیا کہ ہم تا کو دال سے بدل دیں گے۔ لیکن تا کو دال سے بدلنے کے بعد آگے کیا ہوگا، اس کی تین صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی صورت کیا ہے کہ اگر فائے افتعال اگر دال ہو، فائے افتعال اگر دال ہو، دیکھیں دال ہو یا زال ہو یا زا ہو، تینوں صورتوں میں ہم تا کو کس سے بدلیں گے؟ دال سے۔ اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے،
उसके बाद क्या करेंगे, तो फाए इफ्ताल अगर दाल हो, फाए इफ्ताल यानी फाए इफ्ताल अगर दाल हो तो इदगाम वाजिब होगा। अब देखें फाए इफ्ताल दाल है, तो हमने कहा दाल हो या जाल हो या जा हो, तो ये ता को हम किससे बदलेंगे, इस ता को तो हम दाल से बदलेंगे ही बदलेंगे। तो ये एक दाल और फाए इफ्ताल भी दाल, तो दाल का दाल में इदगाम हो जाएगा, दाल का दाल में इदगाम होगा। जैसे अब देखें असल है इद ता, ये बाब इफ्ताल है, इफ ता आ ल, ये असल में था इद ता आया, इद ता आया, ठीक है। तो ये या मुतहरिक मा क़बल फतह की वजह से या अलिफ से बदल गई, ठीक है। तो अभी तो ये इस कायदे की हम बात नहीं कर रहे हैं कि या मुतहरिक मा क़बल फतह, इसको छोड़ दे, यहाँ पे फोकस करें। इद इद ता इफ ता इद ता, ठीक है। तो ये फा कलमा है, दाल जो देख रहे हैं ये फा कलमा है, और फा कलमा की जगह दाल है, तो फाए इफ्ताल यानी फा कलमा अगर दाल हो तो क्या होगा, इदगाम वाजिब होगा। क्योंकि ये दाल होगा तो हम इस ता को किससे बदलेंगे, दाल से बदलेंगे, तो डबल दाल, तो डबल दाल मतलब यहाँ हमें देखने को मिलेगा, तो फिर दाल का दाल में हम इदगाम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इद्दा हो जाएगा। तो इद ता से क्या हो जाएगा, इद्दा, इद्दा आ, ये आइन है इद्दा, बस समझ में, ये इद्दा हो जाएगा। ता को हमने दाल कर दिया, दो दाल आ गए, अब दोनों को हमने क्या किया कि इदगाम कर दिया, तो क्या हो गया, इद्दा 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 आ, बात समझ में आ गई। तो ये था कि फाए इफ्ताल अगर दाल हो, यानी फा कलमा की जगह, ये फा कलमा की जगह अगर दाल आ जाए तो क्या होगा, तो दाल आ जाए या दाल आ जाए या जा आ जाए, तो पहली तब्दीली तो ये करनी है हमें कि ता को हमें दाल से बदल देना है। उसके बाद की बात हो रही है, ये तो बदलेंगे ही बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फाए इफ्ताल अगर जाल हो, यानी फा कलमा जो है अगर जाल हो, फा कलमा अगर जाल हो तो क्या होगा, यानी ये फा कलमा यहाँ अगर जाल हो तो क्या होगा। तो अब इसकी जो है तीन सूरतें हैं, फा कलमा अगर जाल हो तो इसकी तीन सूरतें हैं, जाल को दाल से बदल देंगे, या दाल को जाल से बदल देंगे, या बगैर इदगाम के दोनों को छोड़ देंगे। बस समझ में आ रही, यानी फाए इफ्ताल अगर जाल हो, ये तो था कि फाए इफ्तार अगर दाल हो तो दाल होगा तो दाल का दाल में इदगाम हो जाएगा, अगर जाल हो तो जाल में क्या करेंगे, जाल की तीन सूरतें हैं, दाल को जाल कर देंगे या जाल को दाल कर देंगे या दोनों को अपनी जगह रहने देंगे। एग्जाम्पल से देखें, ये असल में है, देखें इफ्ताल इद तकरा इफ्ताल बाब इफ्ताल से। अब देखें, अब इस ता को किससे बदलेंगे, सबसे पहला कायदा ये लगेगा कि ता को हम दाल से बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ईद द करा, इज लाल है ये ना जाल, इज द करा। और फिर क्या कहा जा रहा है कि जाल को यहां किससे बदलेंगे, जाल को दाल से बदल लेंगे। ये पहली जो सूरत आप देख रहे हैं कि दाल जाल या जा आ जाए तो क्या करना है, ताए इफ्ताल को दाल से बदलना है। तो पहला कायदा लगाएंगे कि इस ताए इफ्ताल को दाल से बदलेंगे, तो ये दाल और ये जाल। उसके बाद क्या करना है, जाल हो तो जाल को दाल से बदल देंगे, जाल को दाल से, तो इसको भी हम दाल से बदल देंगे, यानी ये फा कलमा ही को हम क्या करेंगे, दाल से बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इद्दकरा, और दोनों का इदगाम करेंगे ना, ये दाल, इसको दाल से बदलेंगे और ये भी यहां भी दाल है, तो क्या हो जाएगा, इद्दकरा, इद्दकरा। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, देखें यहां देखें, फाए इफ्तार अगर जाल हो तो जाल को दाल से बदल लेंगे, फाए इफ्तार अगर जाल हो तो दूसरी सूरत यह है कि दाल को जाल कर देंगे। दाल को, यहां तो था कि हमने जो है जाल को दाल कर दिया, और यहां क्या करेंगे, दाल को जाल कर देंगे। अब यहां पे इस ता को सबसे पहले हम किससे बदलेंगे, दाल से, ठीक है, दाल से बदलेंगे, ठीक है। और इस दाल को हम जाल कर देंगे, इस दाल को हम जाल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इज़्ज़करा। तो पहली सूरत में इज़्ज़करा और दूसरी सूरत में इज़्ज़करा हो जाएगा, इज़्ज़करा, ठीक है, इज़्ज़करा दूसरी सूरत में। और तीसरी सूरत क्या है कि बगैर इदगाम के दोनों को बाकी रखेंगे, बगैर इदगाम के दोनों को बाकी रखेंगे, यानी इदगाम नहीं करेंगे।
तो अब तीसरी सूरत देखें, फा इफ्ताल अगर जा हो, फा इफ्ताल यानी फा कलमा की जगह अगर जा आ जाए तो पहला कायदा क्या लगेगा कि ता को हम किससे बदल देंगे, दाल से बदल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कभी दाल को जा करके इदगाम करेंगे, जैसे इज तजरा इफ्ताला, ठीक है। तो पहला कायदा क्या करेंगे, लगाएंगे, क्या करेंगे, ता को हम दाल से बदलेंगे, तो ये ता जो है दाल हो गई। अब क्या करेंगे, दाल को जा कर देंगे, यानी इस दाल को फिर जा से बदल देंगे, तो हो जाएगा इज जा जरा, और फिर इदगाम कर देंगे तो हो जाए इज जरा। बात समझ में आ गई, इज जरा, इज जरा, यानी इस दाल को हमने किससे बदल दिया, जा से, और फिर जा का जा में इदगाम कर दिया तो हो गया इज जरा। इदगाम कहते हैं मिलाने को। और कभी बगैर इदगाम के दोनों को बाकी रखेंगे, जैसे इज द ज, इसी तरह बाकी रखेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। ये ता इफ्ताल है जिसको हमने दाल से बदल दिया है, ठीक है। तो एक बार वाइंड अप करते हैं, फिर से देखते हैं। देखें, ये बाब इफ्ताल की कुछ मखसूस कवायद चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि फा कलमा की जगह, बाब इफ्ताल की बात हो रही है, फा कलमा की जगह दाल या जाल या जा आ जाए, दाल जाल जा आ जाए तो क्या होगा, तो सब दाल आ जाए या जाल आ जाए या जा आ जाए, तीनों सूरतों में सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करेंगे कि ता को हम दाल से बदल देंगे, यानी ताए इफ्ताल को हम दाल से बदल देंगे। दाल से बदलने के बाद क्या क्या करेंगे, दाल से तो बदल देंगे, तीनों में से कोई हर्फ आ जाए फा कलमा की जगह तो हम जो है ताए इफ्ताल को दाल से बदल देंगे। दाल से बदलने के बाद क्या क्या करेंगे, तो उसकी कुछ सूरतें हैं। तो बताया ये जा रहा है कि फा इफ्ताल अगर दाल हो या जाल हो या जा हो, तो ता को जो है दाल से तो बदलेंगे, लेकिन अगर दाल हो तो ता को दाल से बदलने के बाद इदगाम वाजिब होगा, यानी दोनों दाल का हम इदगाम कर देंगे, जैसे ईद ता से इद्दा। दूसरी सूरत यह है कि फा इफ्ताल की जगह दाल नहीं जाल हो, जाल की बात हो रही है अब, तो इसमें तीन सूरतें हैं, कभी इस जाल को दाल कर देंगे, कभी उस दाल को जाल कर देंगे, ठीक है, और दोनों का इदगाम करेंगे, और कभी अपनी हालत पे बाकी रखेंगे, कभी जाल को दाल कर देंगे, जैसे इज जाल को दाल कर दिया ना तो इद दकरा, और कभी दाल को जाल से बदल देंगे तो हो जाएगा इज जकरा, और कभी बगैर इदगाम के दोनों को बाकी रखेंगे तो इज तकरा हो जाएगा। बात समझ में, बगैर इदगाम के दोनों को बाकी रखेंगे तो यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा, इज दकरा। ये तो तब्दीली करेंगे ही ना कि ता इफ्ताल को दाल से बदलेंगे, उसके बाद ना बाकी रखेंगे। उसके बाद तीसरी सूरत की बात ये हो रही है कि अगर जा हो, ये था कि फ़ाए इफ्ताल अगर दाल हो, ये था कि फ़ाए इफ्ताल अगर जाल हो, ये है कि फ़ाए इफ्ताल अगर जा हो, तो जा में क्या करेंगे, दाल को जाल से बदल देंगे, यानी दाल को जाल से बदल देंगे और दोनों का इदगाम कर देंगे, जैसे इज जरा, और कभी इदगाम बगैर इदगाम किए बाकी रखेंगे, जैसे इज दजरा। बात समझ में आ गई। तो ये जो सूरत थी वो दाल जाल और जा की सूरत थी कि उसकी तब्दीली कैसे होगी हमने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कि अगर फा कलमा की जगह साद दाद ता जा हो तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि ता को हम तौ से बदल देंगे, और तौ से बदलने के बाद क्या करेंगे, हम इसको जो है मिटाते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं पढ़ने दूसरी सूरत के फ़ा कलमा की जगह अगर इन हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए, यानी बाब इफ्ताल इफ्ताला, इसके फ़ा कलमा की जगह अगर इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा। तो पहला तो काम ये करना है कि ताए इफ्ताल को ता से बदल देंगे, कोई भी हर्फ आ जाए, इनमें से कोई भी हर्फ आ जाए, सबसे पहला काम ये करना है कि ताए इफ्ताल को तौ से बदल देना है। बदलने के बाद क्या करना है, तो उसकी तीन सूरतें हैं। बदलने के बाद ता को तौ से बदलने के बाद तीन सूरतें हैं, और जो दूसरी सूरत है उसकी तीन सूरतें हैं, फिर उसकी तीन सूरतें हैं। बस समझ में आ गई। ता को तौ से बदलेंगे और बदलने के बाद टोटल तीन सूरतें हैं, और जो दूसरी सूरत है उसकी फिर तीन सूरतें हैं। अब सबको समझते हैं। तो देखें, फ़ाए इफ्ताल अगर तौ हो या वा हो या साद हो या दाद हो, पहला काम तो यही करना है कि इसको ता को तौ से बदल देना है।
तो ता हो तो उसी ता में इदगाम होगा। ये तो हमने ऊपर लिख दिया है कि ता से बदल देना है, तो ता से बदलने के बाद उसी ता में इदगाम होगा। जैसे यहाँ क्या है, इत तौलबा, इफ तालबा में इफ्ताल है, इफ ताला, इत तालबा। तो पहला काम क्या करना है, देखिए यह है फा इफ्ताल और फा कलमा की जगह क्या है, ता है। तो पहला काम ये करेंगे कि ता को किससे बदलेंगे, ता से। तो इस ता को हम बदलेंगे ता से। तो एक ता ये है, एक ता ये है, दो ता इकट्ठी हो गई, तो दोनों का क्या कर देंगे, इदगाम होगा, इदगाम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इत्तलबा, क्या हो जाएगा, इत्तलबा। नहीं चल रहा है, एक मिनट, इत्तलबा, ठीक है, इत्तलबा, ये हो गया। बात समझ में आ गई। दूसरी सूरत क्या है कि फ़ाए इफ्ताल अगर ज़ा हो, ये तो था कि ता हो, ज़ा हो तो क्या होगा, ज़ा हो तो तीन सूरतें हैं। तीन सूरतें क्या है, पहली बात तो वही है कि इस ता को किससे बदलेंगे, ता से। उसके बाद की बात हो रही है, ता से बदलने के बाद तीन सूरतें हैं। तीन सूरतें क्या है कि उसी ता को फिर ज़ा से बदल देंगे, उसी ता को फिर ज़ा से बदल देंगे, या इस ज़ा को उस ता से बदल देंगे, या दोनों को बाकी रखेंगे। वही सूरत जो इसमें जो है इसकी ज़ा में जो सूरतें, तीन सूरतें थी कि ज़ा को कभी ज़ाल को कभी दाल कर देते थे, और दाल को कभी ज़ाल कर देते थे, और कभी तीनों को बाकी रखते थे। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, ज़ा को कभी ता कर देंगे, ता को कभी ज़ा कर देंगे, और कभी दोनों को बाकी रखेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये बात बिल्कुल आसान है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इस ज़ा को कभी ता से बदल देंगे, कभी उस ता को इस ज़ा से बदल देंगे, और दोनों का इदगाम होगा, दोनों का इदगाम होगा। ये ज़ा अगर ता से बदले तो दोनों ता का इदगाम हो जाएगा, या वो ता अगर हम ज़ा से बदलते हैं तो दोनों ज़ा का इदगाम होगा। बात समझ में आ गई। या कभी क्या करेंगे, अपनी हालत में बरकरार रखेंगे, दोनों को छोड़ देंगे, यानी ता से बदलने के बाद उस ता को इस ज़ा को दोनों को साथ में रखेंगे और छोड़ देंगे अपनी हालत पे, न तब्दीली करेंगे न इदगाम करेंगे। बात समझ आ गई। तीसरी सूरत क्या है, तीसरी सूरत यह है कि साद या ज़ाद हो। ये तो ताकि ता और ज़ा के बारे में हमने पढ़ लिया। साद या ज़ाद हो तो क्या होगा, तो कभी उसी ता को साद या ज़ाद करके इदगाम कर देंगे। देखें, फ़ाए इफ्ताल की जगह साद या ज़ाद हो, तो पहला तो काम ये करना है कि उसको ता से बदल देना है, ता को ता से बदल देना है, ये काम हो गया। तो यहाँ पहले हम ये काम कर लेते हैं। जैसे देखें यहाँ, जैसे इस तबरा इफ्ताल, तो ये जो है फा कलमा की जगह साद है, देख रहे हैं साद है। तो पहला काम क्या करेंगे, इस ता को ता से बदलेंगे, जो हो जाएगा इस तबरा ता इस तबरा हो जाएगा। और फिर क्या करना है, तो कभी उसी ता को साद या ज़ाद करके इदगाम करते हैं उसी ता को, यानी ये ता को जो हमने ता से बदल दिया, ये ता को हमने ता से बदल दिया गया है, तो उसी ता को साद या ज़ाद कर देते हैं। साद या ज़ाद क्या मतलब, अगर साद होगा तो साद कर देंगे, ज़ाद होगा तो ज़ाद कर देंगे, और क्या करेंगे, इदगाम कर देंगे। तो इस तबरा से क्या हो जाएगा, पहले इसको ता को ता से बदलेंगे तो ता हो गया, और फिर इस ता को जो है साद से बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इस सबरा। बात समझ में आ गई, इस सबरा हो गया। और कभी बगैर इदगाम के दोनों को बाकी रखेंगे, बगैर इदगाम के दोनों को बाकी रखेंगे। तो इस तबरा, तो इसको सिर्फ ता से बदल कर और बाकी रखेंगे, और इदगाम नहीं करेंगे, बगैर इदगाम के बाकी रखेंगे, तो हो जाएगा इस तबरा। बात समझ आएगी, इस तबरा। यानी अब इस ता को साद करके फिर साद में इदगाम नहीं करेंगे, साद में इदगाम हम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी हालत में बाकी रखेंगे। ये इस ता को तो ता से बदलेंगे ही, उसको तो बदलना ही है, बस समझे, लेकिन फिर इस ता को साद से बदल के साद में इदगाम ये नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। क्या हमने कहा, फा कलमा की जगह साद ज़ाद या ता ज़ा आ जाए तो ता इफ्ताल को ता से बदल लेंगे। ता से बदलने के बाद कुछ कायदे हैं, ठीक है, 3 कायदे हैं टोटल, और 3 में से जो दूसरा कायदा है उसके फिर उसमें 3 सूरतें हैं, ठीक है। अगर ता हो तो ता का ता में इदगाम हो जाएगा, अगर ज़ा हो तो 3 सूरतें हैं, कभी ज़ा को ता कर देंगे, कभी ता को ज़ा कर देंगे, या दोनों का इदगाम कर देंगे, कभी बगैर इदगाम के बाकी रखेंगे। अगर साद ज़ाद हो, फ़ाए इफ्ताल की जगह साद ज़ाद हो, तो कभी उसी ता को साद या ज़ाद कर देंगे, और साद या ज़ाद करने के बाद डबल साद या डबल ज़ाद हो जाए तो इदगाम कर देंगे, और कभी बगैर इदगाम के साद और ता को अपनी जगह पे बाकी रखेंगे। ये बात समझ में आ गई।
میرے خیال سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. اب ہی ہم اس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ فا کلمہ کی جگہ اگر سا ہو تو کیا ہوگا. سا ہو, فا کلمہ کی جگہ اگر سا آ جائے تو تا افتعال کو سا کرنا جائز ہے, اور سا کرنے کے بعد سا کا سا میں ادغام ہو جائے گا. جیسے اس تارا, ٹھیک ہے, اس تارا. اب اس تا کو ہم کس سے بدلیں گے, سا سے, ٹھیک ہے, اور سا کا سا میں ادغام ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا, اس سارا. اس سارا, بس سمجھ میں, اس سارا, اس تارا سے اس سارا ہو گیا. اچھا, سا کر دیں گے اور سا کا سا میں, یعنی یہ کرنا جائز ہے, واجب نہیں ہے. کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو کوئی دقت نہیں, کرنا جائز ہے. یعنی اس تارا کو اس سارا کرنا جائز ہے. چلے, یہ قاعدہ جوازی ہے, وجوبی نہیں ہے. اس کے بعد عین کلمہ کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے وہ فا کلمہ کے بارے میں تھا کہ فا کلمہ کی جگہ دال دال یا سا زا تا زا یا سا آ جائے تو کیا ہوگا, تو ہم نے بتا دیا اور امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اب عین کلمہ کی بات کرتے ہیں. عین کلمہ کی جگہ اگر تا یا سا یا جیم یا را یا دال یا زال یا سین یا شین یا صاد یا طا یا غا آ جائے تو کیا ہوگا. تو دیکھیں سمپل سی بات ہے, کرنا کیا ہے کہ تائے افتعال کو عین افتعال کا ہم جنس کر کے ادغام کر دیں گے. تائے افتعال کو یعنی افتعال, یہ جو تا ہے افتعال, افتعال, اس تائے افتعال کو کیا کریں گے, یہ عین کلمہ کی بات ہو رہی ہے نا, تو عین کلمہ یہ فا کلمہ ہے, یہ عین کلمہ ہے, یہ لام کلمہ ہے, ٹھیک ہے. تو عین کلمہ کی جگہ کیا آ جائے, تا آ جائے یا سا یا جیم وغیرہ وغیرہ. تو اس تا کو کیا کریں گے, اسی عین کلمہ کے جنس سے بدل دیں گے. مطلب یہ ہے عین کلمہ کے جنس سے بدل دیں گے, اس کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر عین کلمہ تا ہے تو اس کو, یعنی عین کلمہ اگر تا ہے تو اس تا کو, اس تا کو, یہ تو تا ہی رہے گا, ٹھیک ہے. عین کلمہ اگر سا ہو تو اس تا کو سا سے بدل دیں گے. عین کلمہ اگر جیم ہو تو اس تا کو جیم سے بدل دیں گے. عین کلمہ اگر را ہو تو اس تا کو را سے بدل دیں گے. بس سمجھ میں, یعنی عین کلمہ جو بھی ہوگا اسی کے جنس سے تا کو بھی بدل دیں گے. اور بدلنے کے بعد کیا کریں گے, سمپل سی بات ہے, ادغام کریں گے. دو حرف اکٹھے ہو جائیں ایک جنس کے تو ادغام ہوتا ہے. تو تائے افتعال کو عین افتعال کا ہم جنس کر دیں, ہم جنس کر دیں گے. ہم جنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے جنس سے بدل دیں گے, یعنی جو حرف ہے اسی حرف سے اس کو بھی بدل دیں گے. اس کے بعد ادغام کر دیں گے. ادغام کرنے کے بعد ایک کام اور کرنا ہے, ایک دو کام اور کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ اس کی حرکت جو ہے ما قبل کو نقل کر دیں گے. اس کی حرکت کیا کریں گے, یعنی اس تا کی حرکت کو ما قبل کو نقل کر دیں گے. اور جب اس تا کی حرکت کو, یعنی یہ زبر جو ہے یہ فا پر ہم لے جائیں گے, اور جب لے جائیں گے فا پر تو اب اس حمزے کی حاجت نہیں رہے گی, کیونکہ فا پر زبر دے چکے ہیں, تو اس حمزے کو ہم کیا کریں گے, ڈراپ کر دیں گے. اب دیکھیے ایگزامپل سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیں یہ ایک صیغہ ہے, اختصم, اختصم, یہ اختصم باب افتعال, افتعال, ٹھیک ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے کہ عین, یہ فا کلمہ ہے, یہ عین کلمہ ہے, یہ لام کلمہ ہے, ٹھیک ہے. تو عین کلمہ کی جگہ صاد ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ تا افتعال کو عین افتعال کا ہم جنس کر دیں گے, تو اس تا کو بھی صاد سے بدل دیں گے, ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا, یہ اخ سا ما ہو جائے گا. یہ پہلا کام ہو گیا. دوسرا کام کیا کریں گے, دوسرا کام کہ اس تا کی حرکت کو پہلے یہاں لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اخ سا ما, یہ صورت بن جائے گی نا, اخ سا ما, یعنی اس تا کو ہم نے سا سے بدل دیا تو اخ سا ما ہو گیا. اب اس صاد کی حرکت کو ما قبل کو نقل کریں گے, ٹھیک ہے. تو ما قبل پہ ہم حرکت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب حرکت ہم نے دے دی تو اس حمزے کی حاجت نہ رہی, ٹھیک ہے. اور پھر کیا کریں گے, اس صاد کا صاد میں ادغام کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا, خصما, یہ صورت بن جائے گی خصما. بس بنے, اختصم سے بن جائے گا خصما. ایک ایگزامپل ہم دے دیے ہیں, باقی کو آپ اسی پر قیاس کر لیں گے. بس سمجھ میں آ گئی, ایک ایگزامپل ہم نے دے دیا, باقی آپ اسی پر قیاس کرتے رہیں گے. یہ قاعدہ ہم نے سمجھا دیا کہ عین کلمہ کی جگہ تا یا سا یا جیم یا دال یا دال, اب تا آ جائے تو تا کا تو تا ہی رہے گا. سا آ جائے یا جیم آ جائے یا را یا دال یا زال آ جائے, جو بھی آ جائے,
ٹھیک ہے. عین کلمہ جو بھی ہو، عین کلمہ جو حرف ہوگا اسی حرف سے تا کو بدلیں گے، وہی حرف بنا دیں گے تا کو، اور پھر جو ہے ان دونوں کا ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی حرکت ما قبل کو چلی جائے گی، اور جب یہ حرکت ما قبل کو جائے گی تو یہ الف، یہ حمزہ جو ہے اس کی حاجت نہ رہے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اختصم سے خاصم ہو گیا، پھر خصم ادغام ہم نے کر دیا، خصم ہو گیا. تو اختصم سے خصم کیسے بنایا پتہ چل گیا. تو یہ افتعال کی کچھ مخصوص قواعد تھے جس کو ہم نے بتایا. ٹھیک ہے. تو اسے آپ جو ہے غور سے پڑھیں، سمجھیں، ایک دو بار سمجھ لیں. یہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، دماغ میں بیٹھانے کی چیز ہے. اگر آپ بیٹھا لیا، آپ نے اگر ایک بار مطلب بیٹھا لیا تو بس زندگی بھر نہیں نکلے گا. ایک بار آپ دیکھ لیں صحیح سے. ٹھیک ہے. بس سمجھ میں گئی. اس کی زال میں 3 صورتیں تھی، یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے تھوڑا سا غور و فکر کریں اور ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ کبھی نہیں نکلے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دیکھیں باب بھی یاد کریں، اور باب جو ہے صرف صغیر کے ساتھ ساتھ صرف کبیر بھی یاد کریں. ٹھیک ہے. ہمیشہ ہر دن 1 سے 1.5 گھنٹہ، میں کہوں گا 2 گھنٹہ آپ باب پر لگایا کریں. 1 سے 2 گھنٹہ دیکھیے یہ بنیاد ہے. اگر آپ صرف کو مضبوط نہیں کرتے تو نحو آپ کا کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا، اور جب نحو مضبوط نہیں ہوگا تو درس نظامی کی کوئی کتابیں آگے کی کوئی کتابیں، نور الازا ہو یا قدوری ہو یا ہدایہ ہو، کوئی کتاب مضبوط نہیں کر پائیں گے آپ. ٹھیک ہے. آپ قرآن کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو یہ باب جو ہے یہ بنیاد ہے، یہ پلر ہے. اسی پر یہ جو ہے فاؤنڈیشن ہے، اسی پر سب کچھ آپ کھڑا کریں گے. جو بھی یہ عبارت بنائیں گے اسی پر. تو اس لیے جو ہے اس کو آپ سیریس لیں. ٹھیک ہے. میرے چینل پر ویوز نہیں آتے ہیں، پھر بھی میں پڑھاتا ہوں. 1.5 لاکھ سے زائد سبسکرائبرز ہیں، لیکن 50 60 40، آپ ذرا تصور کریں 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب سبسکرائبرز ہیں، ان میں سے صرف 50 30 لوگ دیکھتے ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے 1 2 لوگ ضرور دیکھتے ہیں، اس لیے میں بناتا ہوں. تو آپ سمجھے اس کی اہمیت کیا ہے. میں اس کی اہمیت کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں یہ بنا رہا ہوں کہ یہ بنیاد ہے. آپ اکثر درس نظامی کے بچوں کو پائیں گے کہ وہ نحو میں کمزور ہیں، ترکیب میں کمزور ہیں، یا دیگر کتابوں میں کمزور ہیں. اس کی وجہ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ صرف میں وہ کمزور ہے. صرف کمزور تو نحو کمزور، نحو کمزور تو اگلی ساری کتابیں کمزور. تو اس لیے اس کو سیریس لیں. قرآن اگر جاننا ہے، قرآن کا ترجمہ جاننا ہے، یہ بیسک چیز ہے. اسے آپ کو ذہن میں بسانا ہوگا، اسے یاد کرنا ہوگا. تو خدا را اسے سیریس لیں تاکہ آپ قرآن سمجھ پائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.